ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 28। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। किंतु हे महाबाहु, गुण विभाग और कर्म विभाग को तो तत्व जानिथिबा महापुरुष गुणगुड़िक ही गुणरे सब कार्य करुछन्ति बोली मनकरी तहिरे आसक्त हुअन्ति नाही। व्याख्या। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो। पूर्व श्लोक रे वर्णित अहंकार विमूढ़ात्मा अहंकार रे विमोहित अंतकरण युक्त पुरुष ठारू तत्वज्ञ महापुरुषों को संपूर्ण भिन्न और अलौकिक दर्शाइबा पई एठारे दु पद प्रयुक्त होइछि। सत्व, रज और तम ए तीनोटी प्रकृति जनित गुण अटे। तीन गुणर कार्य होइथिबारु सारा सृष्टि त्रिगुणात्मका। तेणु शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ इत्यादि सबकिछि गुणमय। एहाकु गुण विभाग कहुए। एथिरे शरीर आदि रे घटित क्रिया को कर्म विभाग कहुए। गुण और कर्म अर्थात पदार्थ और क्रिया निरंतर परिवर्तनशील। पदार्थ उत्पन्न और नष्टशील तथा क्रिया आदि और अंतयुक्त। एहाकु यथार्थ अनुभव करिबा ही गुण और कर्मर विभाग को तत्व जानिथिबा एवं जानिबा अटे। चेतन स्वरूप रे केबे कौनसी क्रिया हुए नहीं। से सर्वदा निर्लिप्त और निर्विकार रहे, अर्थात ताहार कौनसी प्राकृत पदार्थ और क्रिया सहित संबंध न थाए। एपरि यथायथ अनुभव करिबा ही चेतन को तत्व जानिबा। अज्ञानी पुरुष एही गुण विभाग और कर्म विभाग सहित निजर संबंध मानिनेले बंधन रे पड़ी जाए। शास्त्रीय दृष्टि बंधनर प्रधान कारण हेउछि अज्ञान, किंतु साधक दृष्टि राग आसक्ति ही यार प्रधान कारण। अविवेकरू राग सृष्टि हुए। विवेक जाग्रत हेले राग नष्ट हो जाए। मनुष्य ठारे एही विवेक विशेष रूपे रहिछि। केवल एहाकु महत्व देई जाग्रत करिबा आवश्यक। एणु साधक विवेक जाग्रत करी विशेष भावे रागनाश करिबा उचित। तत्वाकांक्षी साधक मध्य जदि गुण, पदार्थ एवं कर्म क्रिया सहित निजर कौनसी संबंध न रखे, तेबे से मध्य गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व जानी जाए। गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व जानिबा पई एवं स्वयं को चेतन स्वरूप को तत्व जानिबार उभयर फल समान। गुण और कर्म विभाग को तत्व जानिबार उपाय। प्रथमटी, शरीर रे थाई मध्य चेतन तत्व स्वरूप सर्वथा अक्रिय और निर्लिप्त रहे। प्रकृतिर कार्य को शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि इत्यादि को इदम यही कहा जाए। इदम केवे अहम मु होई पारे नाही। जदि यही शरीर आदि मु नुहे, तेबे एही रे हेउथबा क्रिया मोर हेला किपरि। तात्पर्य हेला शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि इत्यादि सबकिछि प्रकृतिर कार्य एवं स्वयं एमानंक ठारू असंबंध और निर्लिप्त। एमानंक ठारे हेउथबा क्रियार कर्ता स्वयं किपरि हेबो। एहीपरि निजको जे पदार्थ और क्रिया ठारू भिन्न अनुभव करे, से बंधन रे पड़े नाही। प्रत्यक्ष अवस्था नैव किंचित करोमिति, मु किछि भी करू नाही, एहीपरि अनुभव करिबा ही निजको क्रिया ठारू भिन्न अनुभव करिबा। द्वितीयटी, देखिबा, शुणिबा, खाइबा, पीबा इत्यादि सब किछि क्रिया एवं देखिबा शुणिबार विषय तथा खाइबा पीबार सामग्री सब किछि पदार्थ। क्रिया और पदार्थ गुड़ी को आमे इंद्रिय मानक आखि, कान, पाटी द्वारा जानू। इंद्रिय गण को
ମନ ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ୱୀକୃତ ଅହମ୍ ମୁଁପଣ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରୁ। ଏହି ଅହମ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ପ୍ରକାଶ ଚେତନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ସେହି ସର୍ବବ୍ୟାପକ ପ୍ରକାଶ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ଞାତା, ପ୍ରକାଶକ ଓ ଆଧାର। ଅହମ୍ରୁ ଅନିତ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଚେତନକୁ ଜାଣିବା କିପରି? ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଯଦ୍ୟପି ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିଦ୍ୟାରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ, ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟ ଉଠିବା ପରେ କହେ, ମୁଁ ବହୁତ ଆରାମରେ ଶୋଇଥିଲି। ଉଠିବା ପରେ ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଏଥିରୁ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ସୁକ୍ଷିପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସତ୍ତା ଥିଲା। ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ଆରାମରେ ଶୋଇଲି, ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା, ଏପରି ଜ୍ଞାନ ବା ସ୍ମୃତି ହେଉନଥାନ୍ତା। ସ୍ମୃତି ଅନୁଭବଜନ୍ୟ। ଅତଏବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ସତ୍ତା ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅଖଣ୍ଡ ଅନୁଭବ ହୁଏ। କେବେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିହୀନତା ମୁଁ ନାହିଁ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱୀକୃତ ଅହମ୍ଠାରୁ ମୁଁପଣରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛେଦ କରି ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ତାର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ କୁହାଯାଏ। ଅପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଆମର ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ବାସ୍ତବରେ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, କେବଳ ମାନି ନିଆଯାଇଛି। ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ସ୍ୱୀକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଛିନ୍ନ କଲେ ତାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ପରହିତାର୍ଥେ କର୍ମ କରି ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛିନ୍ନ କଲେ ତାହାକୁ କର୍ମଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତିରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଛିନ୍ନ ହେବା ପରେ ହିଁ ଯୋଗ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ନଚେତ୍ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ବା କର୍ମ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତିରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛେଦ କରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥିବା ନିଜର ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯେ ଜାଣିପାରେ, ସେ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍। ଗୁଣାଗୁଣେଷୁ ବର୍ତ୍ତନ୍ତେ। ପ୍ରକୃତିଜନିତ ଗୁଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଭୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କର୍ମ ହୁଏ। ଅବିବେକ ହେତୁ ଅଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଗୁଣ ସହିତ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖାଏ ଏବଂ ନିଜକୁ ସେଥିରେ ହେଉଥିବା କ୍ରିୟାର କର୍ତ୍ତା ମନେ କରେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଚେତନରେ ନିଜର ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ ହେଲେ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ଏପରି ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ ନାହିଁ। ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚାଲିଲା ବେଳେ ସେଥିରେ କ୍ରିୟା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଚାଳକ ଓ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉଭୟର ସହାୟତାରେ ଟାଣିବା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଟାଣିବା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଳକ ତାହାକୁ ପରିଚାଳିତ କଲେ ସେ ତା'ର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ନଥିବାରୁ ତା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ସମାନ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ଚାଳକ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଶରୀର ରୂପକ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଏକ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ପ୍ରକାଶ। ଚେତନରୁ ସତ୍ତା ଓ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିରେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ପ୍ରକାଶ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡ଼େ। ବୁଦ୍ଧିର ଜ୍ଞାନକୁ ମନ ଗ୍ରହଣ କରେ। ମନର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଓ ତାପରେ ଶରୀର ରୂପକ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ ସଞ୍ଚାଳିତ ହୁଏ। ବୁଦ୍ଧି, ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଶରୀର ଏସବୁ ଗୁଣ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶକ ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ସତ୍ତା ଓ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ଦେଉଥିବା ସ୍ୱୟଂ ଏହି ଗୁଣମାନଙ୍କରୁ ଅସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ନିର୍ଲିପ୍ତ। ତେଣୁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଗୁଣରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆଚରଣ କରି ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ହେ ମହାପୁରୁଷ, ଯେପରି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଗୁଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରି ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସାଧକ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସ୍ୱୀକାର କରି ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହେବା ଅନୁଚିତ। ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରୁଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାର୍ଥିକ କଥନ। ସ୍ୱଜାତୀୟତାରେ ହିଁ ସର୍ବଦା ଆକର୍ଷଣ ହୁଏ, ଯଥା କର୍ଣ୍ଣର ଶବ୍ଦରେ, ତ୍ୱକର ସ୍ପର୍ଶରେ, ନେତ୍ରର ରୂପରେ, ଜିହ୍ୱାର ରସରେ ଏବଂ ନାସିକର ଗନ୍ଧରେ ଆକର୍ଷଣ ହୁଏ। ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟର ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ ଆକର୍ଷଣ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ବିଷୟ
ପ୍ରତି କଦାପି ଆକର୍ଷଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସଜାତୀୟତା ହିଁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣର ମୂଳ କାରଣ। ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ସିଦ୍ଧି କେବଳ ସହଜାତୀୟତାରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ବିଜାତୀୟ ବସ୍ତୁରେ ଆକର୍ଷଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସଜାତୀୟତା ହେତୁ ଆକର୍ଷଣ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରକୃତିରେ ହିଁ ହୁଏ। ପୁରୁଷ ଚେତନଠାରେ ବିଜାତୀୟତା ପ୍ରକୃତିର ଜଡ଼ର ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ବି ବସ୍ତୁତ ପ୍ରକୃତିର ଅଂଶ ହିଁ ପ୍ରକୃତି ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି। କରିବା ଏବଂ ଭୋଗିବା କ୍ରିୟା ପ୍ରକୃତିରେ ହୁଏ, ପୁରୁଷଠାରେ ନୁହେଁ। ପୁରୁଷ ସର୍ବଦା ନିର୍ବିକାର, ନିତ୍ୟ, ଅଚଳ ତଥା ଏକରସ ରହେ। ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର 31 ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଶରୀରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁତ ପୁରୁଷ କିଛି କରେ ନାହିଁ କି ଲିପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶରୀର ସ୍ତୋପି କୌନ୍ତେୟ ନ କରୋତି ନ ଲିପ୍ୟତେ। କେବଳ ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗେ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ହିଁ ପୁରୁଷକୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋକ୍ତୃତ୍ୱରେ ହେତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପୁରୁଷଃ ସୁଖ ଦୁଃଖାନାଂ ଭୋକ୍ତୃତେ ହେତୁରୁଚିତ୍ୟତେ। ପୁରୁଷଃ ପ୍ରକୃତିଶଃ ହି ଭୁଙ୍କ୍ତେ ପ୍ରକୃତିଜାନ୍ ଗୁଣାନ୍। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଯଦ୍ୟପି ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାର ସିଦ୍ଧି ଓ ଆକର୍ଷଣ କେବଳ ପ୍ରକୃତିରେ ହେଉଥାଏ, ତଥାପି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଥିବାରୁ ପୁରୁଷ ନିଜକୁ ମୁଁ ସୁଖୀ, ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ମନେକରି ଭୋକ୍ତୃତ୍ୱର ହେତୁ ହୁଏ। କାରଣ ସୁଖୀ ବା ଦୁଃଖୀ ହେବାର ଅନୁଭବ ପ୍ରକୃତିରେ ଜଡ଼ରେ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଜଡ଼ ବିନା କେବଳ ପୁରୁଷ ଚେତନ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖର ଭୋକ୍ତା ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପକ କ୍ରିୟା ବା ବିକାର ପୁରୁଷଠାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ମାନିବା ବା ନ ମାନିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅବଶ୍ୟ ଅଛି। ପୁରୁଷ ପଥର ପରି ଜଡ଼ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ। ଯଦି ପୁରୁଷଠାରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନିବା ବା ନ ମାନିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନନ୍ତା କିପରି? ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନି ତାହାର କ୍ରିୟାକୁ ନିଜଠାରେ ଆରୋପ କରୁଥାନ୍ତା କିପରି? ନିଜେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଓ ଭୋକ୍ତୃତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥାନ୍ତା କିପରି? ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନିବା ବା ନ ମାନିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଭାବ, କ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ପୁରୁଷର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବା ବା ନ ଯୋଡ଼ିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟା କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିକାର ହୁଏ, ସେହିଥିରେ ହିଁ କ୍ରିୟା କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଏ। ପୁରୁଷଠାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱଭାବ ନ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିଥିବାରୁ ହିଁ ପୁରୁଷ ନିଜଠାରେ କ୍ରିୟା ସ୍ୱୀକାର କରେ। କର୍ତ୍ତା ମହତି ମନ୍ୟତେ। ପୁରୁଷଠାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବା ତା'ର ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ନ୍ୟୁନତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ତା'ର ମହତ୍ତ୍ୱ। ସେ ଚିନ୍ତନର ଏକରସ ଓ ଏକରୂପ ରହେ। ବରଫରେ ଗରମ ହେବାର ସ୍ୱଭାବ ବା ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିବା ପରି ପୁରୁଷଠାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସ୍ୱଭାବ ନଥାଏ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପକ କ୍ରିୟା ହେବା ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱଭାବ, ପୁରୁଷର ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତି ସହିତ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ମାନିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟତା, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପୁରୁଷର ଅଛି। କାରଣ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମୂଳତଃ ତା'ର ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିର ଅଂଶ ଶରୀରକୁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ମନେକରେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିର ସେହି ଅଂଶରେ ସଜାତୀୟ ପ୍ରକୃତିର ଆକର୍ଷଣ କ୍ରିୟା ଓ କ୍ରିୟାର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଏଠାରେ ଗୁଣାଃ ଗୁଣେଷୁ ବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ପଦରେ ଏ କଥାକୁ ସଂକେତ କରାଯାଇଛି। ଗୁଣରେ ନିଜ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱୀକାର କରି ପୁରୁଷ ଚେତନ ସୁଖୀ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ କୌଣସି ଭିନ୍ନ ସତ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଗୁଣ ସହିତ ସ୍ୱୀକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମରୁ ସଦାକାଳରୁ ହିଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଛି। କେବଳ ଭ୍ରମବଶତଃ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି।
ଅତଏବ ସ୍ୱୀକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କେବଳ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଗୁଣରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବାସ୍ତବିକତା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଇତି ମତ୍ୱା ନ ସଜ୍ଜତେ। ଏଠାରେ ମତ୍ୱା ପଦଟି ଜାଣିବା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରୁଷକୁ, ଜଡ଼ ଓ ଚେତନକୁ ସ୍ୱତଃ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିଜନିତ ଗୁଣରେ ସେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଶେଷ କଥନ। କର୍ମଯୋଗୀ ଓ ସାଂଖ୍ୟଯୋଗୀଙ୍କ ସାଧନା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏକତ୍ୱ ନଥାଏ। କର୍ମଯୋଗୀ ଗୁଣ ଶରୀରାଦି ସହିତ ସ୍ୱୀକୃତ ଏକତ୍ୱକୁ ବିଲୋପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ କର୍ମଯୋଗସ୍ତୁ କାମିନାମ୍ କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କର୍ମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଗୀତାରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କହିଛନ୍ତି, କର୍ମାରମ୍ଭ ନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଷ୍କାମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯୋଗାରୂଢ଼ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମନନଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କର୍ମ କରିବା ହିଁ ଯୋଗାରୂଢ଼ ହେବାର କାରଣ। କର୍ମଯୋଗୀ କର୍ମ ତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ ନ କରି ପରହିତ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସେହି କର୍ମର ଭୋକ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଭୋକ୍ତା ନହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋକ୍ତୃତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ସ୍ୱତଃ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କେବଳ ଫଳ ନିମନ୍ତେ ହିଁ କର୍ତ୍ତାଠାରେ କର୍ତ୍ତାଭାବ ଥାଏ। ଫଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ରହିଲେ କର୍ତ୍ତାଭାବ ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ କର୍ମଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଂଖ୍ୟଯୋଗୀଙ୍କଠାରେ ବିବେକ ଓ ବିଚାରର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ। ସେ ପ୍ରକୃତିଜନିତ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଗୁଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରି ନିଜକୁ ସେହି କ୍ରିୟାର କର୍ତ୍ତା ମନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଭଗବାନ ଆଡ଼କୁ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର 29 ଶ୍ଲୋକରେ କହିବେ ଯେ, ଯିଏ ସମସ୍ତ କର୍ମ ସର୍ବତୋଭାବେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବାର ଦେଖେ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମାକୁ ଅକର୍ତ୍ତା ଦେଖେ, ସେ ଯଥାର୍ଥ ଦେଖେ। ସାଂଖ୍ୟଯୋଗୀ ଏହି ପ୍ରକାରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାଶ କରନ୍ତି। କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ବିନାଶ ହେଲେ ସ୍ୱତଃ ଭୋକ୍ତୃତ୍ୱର ବିନାଶ ହୁଏ। ଭଗବାନ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭରେ କେତେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ କେତେକ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଜନକାଦି ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ମ କରି ପରମସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛି। ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ସଂଗ୍ରହାର୍ଥେ କର୍ମ କରନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କର୍ମ କରିବା ହିଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ। ଯେ ଅହଂକାରରେ ମୋହିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର 16 ଶ୍ଲୋକରେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ କୁହାଯାଇଛି। ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଗୁଣ ବିଭାଗ ଓ କର୍ମ ବିଭାଗକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦାର୍ଥ ଓ କ୍ରିୟାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସାଧକର ସଂସାର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ସଂସାର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖି କେହି ସଂସାରକୁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ନିୟମ ଯେ ସଂସାରରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଲଗା ହେଲେ ହିଁ ସଂସାରକୁ ଜାଣି ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ କେହି କେବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ସଂସାରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନ୍ନ। ଶରୀରର ସଂସାର ସହିତ ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱୟଂର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ୱ ରହିଛି। ଅଥ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 28 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ।